नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दअाहु व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अस्माए इलाहिया के यो मशहूर नुम इलाह हम दे तो बाज़ उलमा व तहक़ीक़दार चे इलाह बांधे अलिफ लाम लगोल दे नो अल्लाह ते जोड़ शे बार के अगर ये इल्मी इख्तिलाफ दे चला अल्लाह नुम अल्लाह मुश्तक दे और गैर मुश्तक बाज़े उलमा व ख्याल लाए च संग दा अल्लाह ज़ात तो चाना पैदा न दे बल्कि आप अखपल वजूद के चाहता मुहताज न दे तो दारेंगे दा अल्लाह नुम दबल से मसदर न मुश्तक न दे दादे उलवे जमात राय रख लेकिन कमचे मुहक्किकीन ने नागी दावी चार बे के दहरी और लफ्स द पारा सो मसदर मौजूदी कता नज़र द देना चागनुम कद खालिकी हो कद मखलूकी हकीकत हम दगरे च अल्लाह इसम दाद इलाह नवतल और आ मुश्तक दे ठीक दे तौहीद दा अल्लाह यो सिफत दे लेकिन दा अरबियत लिहाज सरा पदे के सबौद निश्तरे सलरेवाल निश्तरे द इलाह मफहूम हो मुंगड़ेर ज़ला बयान करे हम दे नंदागे योबल पहलू वादे बहस को कुरान करीम के द इलाह मसला च सुमरा मुफस्सल बयान करे दा तुमरा शायद बला मसला कुरान करीम नहीं बयान करे दागे उसो बुनियादी खबर कुरान करीम खोली उलूहियत यो दागे पहलू दे दे चे इंसान अगत आवाज की गैबाना बिन दे के हगे लिदले न दे और द हर जैना अगत आवाज की यो सिफत दुलूहियत यो तकाजा दुलूहियत दगरख देव तकाजा दुलूहियत अगा आम इबादत थी चिपाए के नजर नियाज मनख्त शामिल थी सलोरम द्रेम दुलूहियत तकाजा ब्यादाई चिदागद कोर तवाफ उकलिश दाक तज्जिए तो के न सलूर शु कुरान और हदीस की इस सुमरा द इलाह मसल जिक्र दा आगा बदे सलोर सिजुन न बाहर नहीं या बा गायबाना आवाज भी या बा दागदनुम इबादत भी दागद ज़ात या बा दागदनुम मनख्ती और या बा दागद कोर तवाफी उलूहियत मसला देना बाहर नजीर दाड़े राहम मसला तो कुरान करीम सूरतुल आराफ सूरत शुअरा और बेशमेर सूरतुन के अंबिया किराम चे कल राजी अगी स्टार्ट दे मसले नाखली ये इंसान चे पदे मसल पोशी न दे ब्या शिरक पेजनी चदा मसले नहीं पेजंदरे न ब्या दे शिरक नहीं पेजनी दे मसले पर बुनियाद बांधे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवा कल मजनून वेले के दल कल बागत काहिन और साहिर वेले के दल कुरान करीम साफ फरमाइली
چې اجعل الالهة اله واحدا ان هذا لشيء عجاب. دا خو عجیبه سره الها کم چې الله مقرر کړی دي نو دا سره داغه الها انکار کوي. په دې وجہ د مسله باندې د بحث ضرورت شته چې انسان ځان پرې پوهه کی چې کله زعم چې لا اله الا الله دې څه مفهوم دی. ځکه مفسرین دا لیکلي دي محدثین هم لیکي یو سړی چې هغه کلمه د لا اله الا الله وی بالفرض په خولې باندې وی یو خدای یو قانوني تقاضا ده. یو سړی راشي او ستا په مخ کې وی لا اله الا الله محمد رسول الله لازم ده ته هغه مسلمان ګڼي. کله چې هغه نه د اسلام خلاف د اسلام د بنیادونو خلاف څه غلط خبره ونوځي که بالفرض یو خو هغه لا اله الا الله وی او بل خو سجده کوي بالفرض بت ته کوي یا قبر ته کوي نو دا مسلمان نه دی پاتې شوی. دا سړی د لا اله الا الله د ګپ په طور وی کله پرې مفهوم پرې نو د لا اله الا الله په تقاضا عمل کړی. اصول لغوی بنیادی طور چې یو د کلمې طیبه قانوني حیثیت ته چې یو سړی لا اله الا الله وی او دنیا کې مسلمان ګڼل شي هغه سره بعد د مسلمانانو معامله کولی شي داغه د جان او د مال تحفظ وکولی شي. دا جدا چې اوس مسلمان ہوتے ہوئے یو مسلمان بل مسلمان له تکلیف ورغی دام د بیمانه یو حرکت ته. حدیث کرا دی یو سړی چې هغه کلمه د لا اله الا الله ویل دا کل مؤمن هر مؤمن چې هغه لا اله الا الله ویل نو دا هغه مال دا هغه عرض عزت دا په بل مسلمان باندې غستل حرام دي ناروا دي. په دې تقاضا خو اکثر مسلمانان عمل نه کوي ځکه خو غلاګانې کېږي ځکه خو قتلونه کېږي ځکه خلک د یو بل بېعزتۍ کوي یو بل پسې غیبت کوي د یو بل چاپلوسۍ کوي. دا د رسمي اسلام نتیجې دي. ورنه یو سړی چې د دې کلمې په بنیاد پوه شي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چا وویل نو زه به د هغه عرض او د هغه مال د هغه جایداد او د هغه کور او عزت او احترام به داسې کوم څنګه چې زه خپل ځان کوم. د بهر کیف یو د قانوني حیثیت ته یو د شرعي حیثیت. یو سړی لا اله الا الله محمد رسول الله زما ستا مخ کې وی بېشک موږ به مسلمان ګڼو خو سوال لا چې آیا دی به د الله په نزد مسلمان وي؟ دغه یو بنیادي خبره. اکثر خلق نن دې دوکه کې پراته دي چې زه خو مسلمان دوکه کوم هغه ته کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مخ کې ویم نو خیال یې راځي چې ما بګند الله هم مؤمن ګڼي. الله انسان هغه مؤمن ګڼي چې انسان د لفظ په معنی پوه شي د لا اله الا الله په مفهوم پوه شي هغې سره په دې عقیده وساتي. هر هغه سړی چې هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله په مطلب نه پوهېږي نو ټیک د قانونا خو ته مسلمان وی لیکن امام نووي لیکلی دي چې لا يعد مسلما عند الله تعالی دی د الله په نزد مؤمن نه دی. حساب کتاب خو به هغه کوي سره دی چې کومه کلمه د لا اله الا الله وي دا خو د الله کلمه ده. آیا د څه کړاو کړی دی چې ځانې په دې خبره پوهه کړي چې د لا اله الا الله څه مطلب دی؟ په دې وجه دا چونکې د ایمان مسله ده نو خو ډونګي طریقې سره په دې پوهېدل پکار دي. په دې کې د ګول مول خبرو ضرورت نشته. یو جماعت ته راغی اواز دارې اواز به وکړي چې زمونږ او ستاسو کامیابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو منلو کې ده. اواز خو ډېر ښه دی خو آیا واقعي د هغې په عمل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه شته؟
آیا دا غي په عمل کې داشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دین دا غي شروع د کم ځای نه کېده د فضائل نه کېده او کله قرآن مجید نه کېده د نبی صلی الله علیه وسلم د دین ابتدا هغه سنت نه کېده او کنه د فضائل نه کېده دا ترتیب شرعي لحاظ سره درست نه دی غلط دی بیا چې کله یو سړي ته ټریننګ ورکې پوهې هغه ته به دا ووایې چې د الله نه سوا مخلوق څومره چې دی د ده په لاس کې نفع او نقصان نشته دی د دې اختیارمند دی نه دی خوا که هغه انبیاء کرام دي خوا که هغه رسولان دي خوا که هغه اولیاء دي خوا که هغه عام انسانان دي انسان هغه تکلیف ورکولی شي کم چې الله ورکول غواړي انسان هغه نفع ورکولی شي کم چې الله غوښتي ورنه ما فوق الاسباب یعنې دوه قسمه خبرې یو داسې چې انسان اسباب استعمالي او د هغې څه نتیجه مرتب کېږي نو انسان دغه کولی شي یعنې دی تاله روټۍ درکولی شي بېشک لیکن داسې نشي کېدی چې دی ستا روزي رسان شي د ځمکې نه هم تاله رزق پیدا کول شروع کړي دا ممکن نه ده ته یو ځای ته لاړ شي یو انسان خپل زوی ستا خدمت کې لګولی شي لیکن دا نه ده ممکن چې هغه تعالی اولاد پیدا کړي دا خبرې به واضح کول پکاري غونډه او جو خلقو ته مه وایه چې جبریل نه وایي تر ماشي تر وزره پورې الله نه سوا بل څوک څه نشي کولی دا غونډه زیاده خبره ده غونډه منډه خبره چې ته ګول مولوی ګول مټول دې سړي ته ووایه چې یاره پیر بابا رحمه الله په لاس کې نفع او نقصان نشته نو دی راویلی شي بیا دا نه وایي د دې زړه کې دننه یو غل دی هغه غل هم دا چې که بالفرض زه دا خبره کوم نو بیا خلق په ما باندې الزام لګي چې دا وهابي دی او دا پنجپیری دی دا اهل حدیث دی منځ کې دا نه پنجپیریت دی نه اهل حدیثتوب دی نه وهابیت دی دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم بنیادی مشن دی کمایت کریمه چې مالسته دی د هغې بنیاد هم دغه دی چې هغه ذات چې هغه په هر مصیبت کې رسیږي هغه ته وڅه وایو الہ به ورته وایو که یو سړی دا وایي چې فلانکې بابا ټک پټک دی چې ته ورته آواز وکړې رارسي ته ته وایې خفه کېږه مه ته کافر شوی ته مسلمان نه پاتې شوی ستا ښځه ستا نکاح کې اوس نه ده پاتې یو ښځه که د هغې دا اخري چې او فلانکې هم دا چل کولی شي د الله نه سوا دا مسلمان نه دی پاتې مصیبت دا دی چې یو دومره لوی تحریک د بلا مودې نه چلیږي دی لا خلقو ته تر اوسه توحید نه دی ښولی دلته یو سړی څومره چې زما عمر دی دومره د هغه تبلیغ کې عمر شو د هغه زوی بیمار شوی زمونږ ګڼ کسان د هغې ګوالي شاګردان راوستی ما ته دا ما بابا لم بوتلی خو ښه نه شو نو ما ورته چې دا ته تبلیغ لدی دی څه مطلب دی دا ته چې خلقو ته دا وایي چې جبریل نه وایي تر ماشي تر وزره پورې مخلوق څه نشي کولی دی کې بابا داخل دی که بار دی اغلی شو هغه سره ما ښه په دې برپور بحث وکړو هغې نه وروسته دلته جماعت پرې خیر نه راځي دلته د دې خلکو حرکت دا دی چې کله ته دې پوهې چې بهي دا ستا دا کار شرک دی نو دې وایي چې دا سړی موږ ته کافر وایي نعوذ بالله من ذلک موږ چا کافر نه وایو خو خلکو له دوکه مه ورکړو هغه سړی چې هغه معاملات برباد دي د پلار څه خیال نه ساتي د لور خیال نه ساتي د خور خیال نه ساتي دې سره لین دین وکړه پته ورته ولګي پکار رائے چې یو سړی یو کار شروع کی چې پای کې پورا ورفټ شي د قول او د فعل تضاد چې سړی وی په خله یو څه عمل کېول صحیح دا د هلاکت باعث قرآن مجید صاف فرمایلی چې اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون په خله چې سوای نه پاغه عمل ولې نه کوي چې ته خلق را بلې دې ته چې زما استا کامیابی پدې کې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو نو بیا ته په سنت بدلې غنې ولې دا هغه سړی بدې شي چې په سنت باندې عمل کوي
دارنګې چې خلق دې ترابلې چې قرآن کریم فضیلت والے کتاب دی نو هغه فضیلت والے کتاب په خپل نزدګي دا کم خلق چې دا حرکات کوي دینه تپوسو کې تاول قرآن مجید درځي په دې کې څومره خلق دي چې هغه په ناظره قرآن هم نور دي اصل لګیا دي غریبانان که چاله په ناظره ورځي نه هغه د نور زده کړې کوشش نه دی کړی چې د الله په کتاب باندې ځان پوهېږم چې دی ماته څه وایي په دې وجه دې باب کې د عقیدې په باب کې غونډه زیړه خبره نه کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات نه قرآن کریم شروع کړی ده قرآن کریم هغه ته وایي دې ته ووایه لا املک لکم ضرا ولا رشدا پیغمبر په خپل خلقو ته وایي د ټول مخلوق ته ووایه ستاسو د پاره د نفع او د نقصان زه اختیارمند نه یم زما لاس کې څه نشته بل سکے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع د خپل ځان د پاره نفع او نقصان نشم پیدا کوله دته توحید عقیده وي دا کسر نفسی نه ده باید خلق دروغ وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې هر څه شته خو هغه ته وي چې ته ځان ښکته وګڼه دا به دروغ شي چې یو سړی کولی هر څه شي هغه وایي زه څه نشم کولی دا به دروغ وي که رښتیا وایي دا کسر نفسی نه وي دا خو د عقیدې مسله ده الله چې خپل پیغمبر ته وي ته ووایه داسې نو دا حکم واجب شي بیانول په هغه باندې واجب چې وي نه هغه کسر نفسی هغه دروغي به الفاظ دیگر دا خبره دروغجنه ده بنیادی طور الہ هغه ذات ته چې خلق خپل تکالیف خپل مصیبتونه هغه لوړي غایبانه هغه ته آواز کوي نن څومره خلق دی چې هغې غایبانه الله پرې خیرې بل ته آواز کوي جماعتونو کې چې تو ګورې محراب د پاسه به یا الله یا رسول الله لیکلي یعنی جماعت کې هم د الله د آواز په ځای باندې مخلوق ته آواز دی کمې کیلنډرې چې بهر ملاویږي کم چاټونه چې واړه جوړي یا لوی جوړي په هغې باندې یا الله او یا رسول الله لیکل دا خو د خلقو عادت دی څومره تعویذونه خلق داسې لیکي چې په هغې کې اوازونه یې د یا سلیمان د یا داود یا کبیکج یا بدوح دا ټول غیبانه اوازونه دي دا حرکتونه د شرک دي مسلمان له پکارداري چې هغه غایبانه आवाज صرف خپل رب ته کوي یا الله وایي بل چاته دې आवाज نه کوي دارنګه هغه دویم سیز دویم پهلو چې هغې ته مونږ عبادت وایو مولانا روم یو مشهور صوفي دی د هغه فارسي کې یو کلام دی هغې ته مثنوي وایي د مولانا روم د هغې بعضې اشعارو سره اختلاف ساتلی شي یو سړی شاعر دی بس شاعر دی صوفي دی صوفي دی دا مطلب نه دی چې یو سړی صوفي دی ګنې هغه د الله رسول شو او چې هغه څه ویلي ګنې ټول ټیږي دا ذهنیت نادرست دی صحیح ذهنیت دا دی چې دا د الله بندگان دي کله کله حق ته ورسېږي کله ګپ مو لګوي سیبوی یو ډېر لوی عالم دی د عربۍ د هغه حوالې سره هغه یو شعر لیکلی دی معنی الله گفتان سیبوی فارسی ده سیبوی د نحو امام هغه د الہ او د الله یو معنی ذکر کړی ده الہ ستوي یولهونا فی حوائجهم لدیه یولهونا فی حوائجهم لدیه الہ هغه ذات ته وایي چې خلق خپل حاجتونه هغه ته پیش کوي بس مفهوم یې ذکر کړ
چې یو سړی یو حاجت والی او چاته پیش کی نو اوس بګورو چې دا حاجت د اسباب لاندې او کدا اسبابونه پورته کدا اسباب لاندې لړ شي ډاکټر الله غته وي چې زه بیمار یم سرا کراله نو دا اسباب لاندې ډاکټر تعالی علاج کولی شي بشک خو کده لړ شي او ژوند دی بني ادم لا عمل لړ شي هغه ته وي مال زوی راکا اولاد ولرک اولاد ورکول د انسان اختیار کې شته څه نشته اوس کته هر څه دې ته دا شرک وګو کته دا وسیله تلاش کې ندام شرکی وسیله او کله چا دا خیالي چې دې ورکول شي دا شرکی عقیده ده اولاد یو الله ورکي بل څوک اولاد نشي ورکوله مانے اللہ گفتان سیبوے یولہون فی حوائجہم لدیہ گفتتینا فی حوائجنا الیک دیکھیں امت مسلمتا شاگردان تو وینا کئی چستا وسکاری گفت تو آئیخ اتینا فی حوائجنا الیک یا اللہ منطول خپل ټول حاجتونه ستا دربار کې پیش کوو والتمسناها وجدناها لدیک ستا د دربار نه را امید ساتو التماس مدارے درخواست مدارے چې الله تدا پوره کې زمونږ ته بدارا چې زمونږ حاجات ته پوره کې دا د الہ مفهوم ذکر کړی هغه ذات چې هغه ته आवाज کې نو دا ستا الہ دی اس میس کے تار نشترے ٹیلیفون نشتا تا آواز کے چیا رسول اللہ رو رسے تو داتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا الوہیت مقام بانے ادرو دا شرک ارتکاب دے ہوگا بارے خلق نہ پوئی گیا ہوئی دا دمینی نہ ہوئی دمینی محادی گا مکتب السلام لطیفہ بیانو لا چې یو امی سړی او راغی خپلې ښځې ته ته طلاق یې بیا ورته ته طلاق یې بیا ورته ته طلاق جماعت کې تعلیم هغه نه تپوس وکړو چې ما ښځې ته دغه شان طلاق 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 ویلي هغه ورته طلاق اوس خبره ختمه دی کیسې هغه ورته ما ورته د مینې نه ویلي هغه ورته د مینې طلاقي بس سمه خبره یعنی کہتے شرک کے علاوہ چې زمان منی وجه کړه خو د منی د وجه مشرک شو شرک خو کیږي په دې وجه چې یو سړي سره ستا منی آئے کې غلو کې د الوهیت مینا غل اور کې نه شرک جوړ شي شرک د بغض په بنیاد خو نه کیږي چې ستا چا سره نه لګي نو کې ته هغه شرک مرتبه ته ورسه شرک دغه بنیاد غلو فی المحبت دا الله مینا چې کله ته مخلوق لور کې شرک ارتکاب دی وګو دا الله مینا سره هغه تر مدد شویل یو سره आवाज کی یا علی مدد دې ختم شي غریب ته شرک ارتکاب یې کړل کده आवाज کی چې پیر بابا ورسه دا شرک ارتکاب یې کړل پیرانی پیر رحمه الله یو ډېر لوی ولی الله دی د دې خلقو د پیر د منلو تصور راغی چې د یو پیر صاحب ذکر کوه دا هغه د نوم خلق منښتې کوي زموږ د کلي کې هم خلق شته دی چې هغې یولسمه ورځ باندې پی ورکوي د هغه په نوم اته د یولسمې ځوان وایي باید خلق د خپل مدنه یولسمه روپۍ ورکوي د هغه په نوم دا لګیا دی خلق خو که ته تپوس وکړې چې پیر صاحب د ده څه نوم و تاریخ کې د ده څه نوم دی پلار نوم یې څه دی پیرانی پیر رحمه الله چې کله وفات شي هغه سره خلقو څه کړي او که بیا دا تپوس وکړې چې د هغه کتابونه کم کم دي آیا نن دنیا کې شته که نشته دا ټول غریبانان بے خبر دي
بس دې تش دې ته ناسې د پیر صاحب نوم وسټي د پیران پیر رحم الله نوم شیخ عبدالقادر جیلانی دی. گیلان یو صوبه ده د شیراز علاقې د هغې باشنده دی. عربی ته چې ګاف تللی دی نه جیم جوړ شوی دا فارسی بانان دی. د پلار نوم دی جنگی دوست دی. کره جنگی لفظ فارسی لفظ دی ګاف دی بګې دی چې کله وفات شوی دی ابو شامه خپل تاریخ الروضتین کې لیکلی دی چې هغې زمانه کې یو ظالم بادشاه او د هغه د سره نالګي وه. دا همیشه کار دی چې د اولیاء کرامو سره د خلقو نه لګي. ولی زمون خلق هغه چاته وي چې هغه هوا کې الوزي یا هغه چاته وي چې هغه ته د مرید په کور کې چرګ چرګوړه ښکاري یا پای کې د خدای توب صفات یې هغه ته ولی وي. حال دا چې ولایت دا نه دی. د ولایت بنیاد قرآن کریم دو سیزونه ښودلي دي. الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان پکې موجودی بالکلی ایمان او بل لا چې پای کې تقوا موجودی تو دا د الله ولی دی. که د ده د لاس ته څه کرامت نه ښکاره کېږي نو هم دا خو شرط د ولایت نه دی. یو سړی د غیب نه نه خبرېږي دا شرط د ولایت خو نه دی چې خبر دي شي. یو سړی دوکه شو شرط د ولایت خو دا نه دی. د ولایت دو بنیادی شرطونه دي ایمان او تقوا. کله چې دا پکې نه نو دا ولی الله نه دی. اوس پیر صاحب هغه سره په دنیا کې هم د خلقو نه لګېده او پس د مرګ هم بادشاه لګېدلی دی. د ده قبر یې کنسته دی ظالم هغه هډوکي راغستی دجلې ته یې غورځولی دي. خلک خو په دې تمه چې پیر صاحب به ما بچ کوي. هغه غریب د خپل وجود د بچ کولو ضامن نه دی. تاریخ کې خیر شمزه ابو شامه خپل تاریخ الروضتین فی الدولتین دویم جلد کې لیکلی. ابن الجوزی المنتظم کې لیکلی چې د پیر صاحب رحمه الله وجود دا په قبر کې نشته. اما یا نه خوړلی هسې خلک لګېدلی د هغه په ځای باندې یو قبر جوړ کړی یو ګمبد یې جوړ کړی. تاریخ ونه څوک ګوري نه دین زده کوي چې زمونږ د دین څه شی دی. د پیران پیر رحمه الله 3 کتابونه مشهور دي. یو د ده مرآت الحقیقت دی او هغه رساله مرآت الحقیقت ایک بحث کړی د نظر د غیر الله نه چې که یو سړی د الله د نوم نه سوا د بل چا منښت وکړي نو دا به څنګه وي. نو پیر صاحب پای کې لیکي دا سړی کافر دی دی مسلمان نه دی. بیا دا هم یاد ساته چې پیر صاحب د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب نه دی. تا ته خورا هغه سړی کافر ښکاري چې هغه د امام ابو حنیفه په مذهب نه وي که نه. پیر صاحب حنبلي مذهب والا دی. هغه خلک چې هغه آمین په چغه باندې وایي رفع الیدین کوي مونځ کې بار بار ته خو پیر ګڼې خو دی خوا هغه خلک ته مسلمانان هم نه ګڼې. د پیر صاحب باره کې څه خیال دی؟ دیکھیں صحیح رویہ دا دا خط طریقہ دا دا چې انسان په کم سنت باندې مطمئنی اگر واخلی بل سنت ته رسپک نه ګوري ورنه ته مسله ډېره درنه شي بیا دا جهل حرکتونه. د پیر صاحب بل کتاب دی الغنیہ لطالبی طریق الحق. عام خلک هغې ته غنیۃ الطالبین وایي دغه صحیح نوم نه دی. الغنیہ لطالبی طریق الحق هغه یو کتاب چې یو سړی د حق کوشش کوي نو دا کتاب یې مستغني کوي. ایک هغه د منځ روزې حج زکات مسائل هم لیکلي او خصوصا د هغې په اول حصه کې د امت مسلمه مذهبي تاریخ یې لیکلی دی چې امت کې کمې کمې فرقې جوړې شوې ولې جوړې شوې
और द हर फ़िरक़े तारीख़ सरे और द्रेम किताब दागी अलफ़त्ह रब्बानी देख अलफ़त्ह रब्बानी मारावल एजान सर दार पीरान पीर रहमतुल्लाह किताब दे दी किताब ना देखिए होडेर सरीख पर एक तकरीबन वशल हदीस हम दिली गली ताकि तो तहकीक को जदे हदीस हो इल्मी पाए सर खबार कैफ पदे के द इलाह सर मुतालिक द सबाद मालूमात थी चूंकि जमूंग मौजू सर ताल्लुक दे दी बुनियाद बांधे ता किताब मारा उड़ खुतदा का खबर चिदुलूहियत यो पहलू दागे ताल्लुक अकीदे सरीफ ज़िला सरीफ दरे ज़िला बाज़ आमाल दी चाहे तो तवक्कुल हुई अगे तो एतमाद हुई तदा अकीदे दन पहलुगान दी इंसान ब तवक्कुल रजा उम्मीद दशा नसाती दावद अल्लाह नसाती कि उसने मखलूक बाए तवक्कुल की याद मखलूक न सदा खैर याद शर तमो की आग खैर और शर कम चे खालिक खसूसियत थे दा सरे मुसलमान न पाती तदी किताब न खैम था इंशाल्लाह उस देखे गण से शेषता पर किताब के पीरानी पीर रहमतुल्लाह दी किताब के देलाह मसला दनिमी न सेवा जईनो के चिरल रख खुदा तो सिर्फ द्रेसलोर इबारतु न रहम न दुआ या सफ़र की लिखी वहका मनत आमका वान तिफलुन फी बत्न उम्मिक शोरो कम अंदाज की करे तकारीर असल के देवही ताजान त सोच कर कले चे तमाशुंगे द मोर पखेट के ताले रूजी चादर कोला कि तो वही बरातुल इस्तिहलाल का द खबरे द शोरो न पता लगी चे मुंतसवेल वाली इंसान चे द मोर खेट की रूजी रसान सोक दे दले सोक डोड़े और गई इंतजाम खुराक चा कर दे दुनिया के खोचरे गट शिनरे ढेर मठी हुई हुई इज्जत दासे मौजदा से कलवी फलाने रा कही कलवी फलाने रा कही दरिजक द पारा दे गेर चापेर मंडे मुई पबल चाबा ने एतमाद कही ब्यावयन तमोत तमहिदुल अलैक स्टाटोल एतमाद पखपल जान बांध रहे ये ने खेटा के स्ता जरूरी जरसान अल्लाह दुनिया तचराले तदाए कमादा कारो नकड़े जबर मोल नशम आगेरा पारा तो दीन हम प्रेरे मुजल हम प्रेरे हज ज़कात हम प्रेरे टोल जिम्मेदार रिपरी वालल खल्क़ि व दनानीर का व दराहिम का दुनिया के स्ता एतमाद पर मखलूक बांध रहे स्ता पर दराहिम और दनानीरो बांध रहे अशरफो बांधे स्ता ख्याल दाए चवाला बै का व शराय का वाला सुल्तान बलद का बस खरीद व फरोख और यो मशरता इलाह जो कर तो ब्यास वही कुल्लो मन है तमत्ता ले फलाहु का हर आग सोग चिपाग माने तो दरिजक एतमाद के लगस्ता इलाह दे कस्ता ख्याल लाई चीजें तो दुकान नगटम ठीक आए जरिया लाल मसला कस्ता ख्याल लाई चना दुकान इराकी दा दुकान दे लाह दे कतवे च नौकरी इराकी दा गरे लाह दे कत जान याद है चीजें गटम न तो दखपल जान नरे लाह जो गड़े ब्यादिन तरक्की कही वो कुल्लो मन खिफ्त हूँ वरजौत हूँ फौलाहु का हर आगसो चुदागलत माफो कलसबाब उम्मीद साथे माफो कलसबाब ते रेगी आरजूलते उदास्ता इलाह दे कुल अमर राहे तहू फे जर्रे वन नफाए हर आग सोक चिस्ता यकीन दाई च दे पहर नफा नुकसान कादिर दे रस्ता इलाह दे वलम तरान अल हक अज़्ज़ व जल्ल मजरा ज़ालिका अला यदे फहु इलाहुक ब्यारस तो हुई अतो या सफगी दलते लहजा लगा नोरा बदल कर तकज़िबु हत्ता फी सलातिका तो दरोग हुए तर दे पूरे चदा अल्लाह प मुख के प मानज के दरोग हुए संगा
लिअन्नक तक़ूलु अल्लाहु अकबर मुझ के खुदा विच अल्लाहु अकबर अल्लाह द टोलो नलवेरे तपोस दा को चिस्ता नलवेरे के स्था नड़ू करे तो चे अल्लाहु अकबर होए अल्लाह स्था नलवेरे को स्था नड़ू करे लवेरे पखले वे खुदे विच व तकज़िबो तो दरोग होए तो अल्लाह दजा नलवे न गणे कले जताल दीन राही तो सोए ये जी जमा ख्याल अल्लाह से ये कुरान मुकाबले के खपला कल पेश करेगा अल्लाह रेलवे गण ले अन्न फी क़ल्बिका इलाहन गैरुहु स्तापल लेके दा अल्लाह न सेवा बले लाश तरे आगे इलाह सोक दे कुल्लु मा तातमिदु अलैहि फहुवा इलाहुका आगे सोक चिपाग बानिस्ता कुल्ली एतमादी दा गस्ता इलाह दे कुल्लु शैन तखाफु मिनहु व तरजुहु फहुवा इलाहुक हर आगे सोक चिदागन तैयारेगी दागन स्तार जो उम्मीद रगद इलाह दे ब्यावे कल्बु का ला युवाफिकु लिसानुक स्ताज लो स्ताज बयो शान नरी पखले यो सरे लगे दे बल सरी फ़ैलु का ला युवाफिकु कौलो स्ता फ़ेल स्ताज कौल पर शांत न देख ब्या सोई कुल अल्लाहु अकबर अल्फ मर्रतिन बिक़ल्बिका व मर्रतन बिलिसानिक ज़ुल्के ज़लज़ला अल्लाहु अकबर तस्लीम का ब्या यो जल पखलो हुआ है काफी बई इन्हें असल मेहनत पजल बांधे होकर जिता अल्लाह पे जने अल्लाह अकबर दा मतलब दे चे टोल मखलूक ना अल्लाह लवेरे दा टोल अगर तो मुख्ताज दी कागा जेमा कागा नबीरे को वलीरे को फकीर दे को जमा प्लान दे को मोरा को हुकूमत दे को ज्वंदे दे को मड़े दे दा टोल अगर तो मुख्ताज दी ब्यालक नूर तेज शेर अमा तस्तही अन तक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह व लका अल्फु माबूदुन गैरुहु ताकि हया निश्तरे शर्मेगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह वे दा अल्लाह न सेवा ज़रगुना माबूदान ता सातली पीर से ता तो सुगु चे मातरा मदद शो है या पमा बाने एतमादो का या जमादुन नजर नियाज मनख्तो का अगर ता अल्लाह हो आगा अल्लाह चिरागन मुंग बास को इलाह ये सड़े द टोलना मजबूत खबरा द खैर खबरा मखलूक के चात गई जुई त गई दा उसूल ली च द इंसान द खपल औलाद सरा पकुल कायनात के द टोल न सेवा में नहीं तो खज मुकाबले के द सरी खपल औलाद सर मी नडे रही जका औलाद आगा सूकी चाग द इंसान नसब नस्ल मख के चली द इंसान राय द इंसान इलम दाग पोया दा मख के रसी इकबाल यौजेवेली मारिफत उलूम हदीस फ्रंट पेज बाने माली के लिए इंतसाब के चिकले यौजोए द प्लार उलूम दागर राय दागा अकीदा मख के निशी रसोले दे दे मुस्तहिक नहीं जजान तरागे प्लार जोए हुए काफित्री मसला रख पीरानी पीर रहमहुल्लाह दखपल मर्ग पवख की खपल जुई तसली अगा आखिर के दी किताब की लिखी ली वसीयत एकड़े तौसा अब्दुल वहाब वालिदहू अब्दुल वहाब द ज़ोयर अगर ते वसीयत करो फी मरज़ मौतिही आगा मरज के चिपाए के दे वफात शब्या फ़क़ाल रज़ी अल्लाह अन्हु से और तवेलू अलैका बितक़्वल्लाहि व ताअतिही तक़वा और तक़ी विलायत और तक़ी बचिए दा अल्लाह तक़वा खपलगा दा अल्लाह फरमान बरदारी खपलगा वला तख़िफ अहदन वला तरजिह अल्लाह ने सेवा दबल चाने अरेगा हम्मा अल्लाह ने सेवा दबल चाना सो उम्मीद मसाता दा वसियत तेरे पीरानो वकील हवाइज कुल्लहा इल्लाह अज़्ज़ व जल पलटोल हाजतुना अल्लाह तपेश का दाने वही चिमाला रोटा पलटोल हाजतुना किल हवाइज कुल्लहा इल्लाह अज़्ज़ व जल वतलुबहा मिनहु अल्लाह ने सवाल कवा चे अल्लाह का हाजात पूरे की
वला तसिक बिअहदिन सिवल्लाहि अज़्ज़ वजल, अल्लाह ने सेवा पबल चाख पल मट मजबूत न के दाउलूहियत खीख मट मजबूत वल दादा अल्लाह का ने। वला तातमिदिल्ला अलैहि सुब्हानहु व तआला, अल्लाह ने सेवा पबल चा दस के दो यकीन न साथे, यकीन दा साथ चहर सकी अल्लाह है गई। अत्तौहीद अत्तौहीद व जमाल कुल अत्तौहीद, बस जमुंग द दीन बुनियादी मसला वंड मुंड मसला सदा द अल्लाह दूलूहियत देखिए मुंग यो पहलू जाहिर कन सिर्फ पीर साहब का कलाम न कुरान करीम लामा गुतनी उड़ आगजात चे इंसान